کربلا کا میدان وہ مقام ہے جہاں انسانیت کی تاریخ کا سب سے دردناک اور پرجوش واقعہ پیش آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب باطل اپنے پورے جبر و ستم کے ساتھ حق کے مقابل کھڑا تھا، اور حق محض چند نفوس قدسیہ کی صورت میں میدان میں موجود تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اور جن کی پرورش خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوئی تھی، اس معرکہ میں اپنے خاندان کے افراد کو لے کر نکلے۔ ان کے ساتھ نہ صرف وفادار ساتھی تھے بلکہ ان کے اپنے سگے بیٹے، بھتیجے، بھانجے اور خاندان کی بیٹیاں بھی تھیں جو دین کی سربلندی کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار تھیں۔ امام حسین کے بیٹوں کی بات کی جائے تو یہ وہ ہستیاں تھیں جو نہ صرف نسب کے لحاظ سے بلند ترین مقام پر فائز تھیں بلکہ کردار و عمل میں بھی سب سے اعلیٰ تھیں۔ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اور دین کی سچائی کی ایسی آگ تھی جو دنیا کی کسی بھی طاقت کے آگے جھکنے کو تیار نہ تھی۔ امام حسین کے کل 6 بیٹے تھے جن کے نام تاریخ میں مختلف انداز سے محفوظ ہیں۔ ان میں حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت زین العابدین، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم شامل ہیں۔ ان میں سے بعض کم سن تھے اور بعض جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں حضرت علی اکبر کا، جنہیں امام حسین کا سب سے بڑا بیٹا مانا جاتا ہے۔ علی اکبر نہ صرف حسین چہرے کے مالک تھے بلکہ ان کی شخصیت اور اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب کبھی امام حسین کو نانا جان کی زیارت کا شوق ہوتا تو وہ علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے۔ ان کی گفتگو، ان کا انداز، ان کی چال ڈھال، سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین کے دل میں ان کے لیے خاص محبت تھی۔ علی اکبر کی عمر بعض روایات کے مطابق 18 سال اور بعض کے مطابق 25 سال تھی، لیکن یہ طے ہے کہ وہ جوانی کی عمر میں تھے جب کربلا کا واقعہ پیش آیا، جب عاشورہ کا دن آیا اور امام حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے، تو امام حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو اجازت دی کہ وہ میدان میں جائیں اور دشمن کے سامنے دین کی حقانیت کا اعلان کریں۔ علی اکبر نے اپنے والد کے حکم پر عمل کیا اور میدان میں اترے۔ وہ دشمن کے لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے اور ایسی شجاعت اور بہادری دکھائی کہ دشمن کے قدم ڈگمگا گئے۔ انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اللہ کے نام پر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ایک کے بعد ایک سپاہی کو زیر کیا۔ دشمن حیران تھا کہ یہ نوجوان کون ہے جس کی تلوار بجلی کی طرح چمک رہی ہے اور اس کے قدموں میں لرزش نہیں۔ علی اکبر نے کئی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارا، لیکن دشمن کی تعداد زیادہ تھی اور وہ ہر طرف سے ان پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ آخرکار ایک نیزہ ان کے سینے میں پیوست ہو گیا اور وہ زمین پر گر پڑے۔ انہوں نے آواز دی، ابا یا ابو الحسن السلام۔ امام حسین دوڑتے ہوئے بیٹے کے پاس پہنچے۔ ان کے جسم پر زخموں کے نشانات تھے اور چہرہ خاک آلود تھا۔ امام حسین نے بیٹے کو گود میں لیا، ان کے چہرے کو صاف کیا اور کہا کہ بیٹا، تیرے جانے کے بعد اس دنیا میں کیا رکھا ہے؟ علی اکبر کی شہادت امام حسین کے لیے ایسا صدمہ تھا جیسے کسی انسان کا دل چھلنی ہو جائے، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ دوسرے بیٹے حضرت علی اصغر تھے جو صرف 6 ماہ کے شیرخوار بچے تھے۔ وہ کربلا کے خیمے میں اپنی ماں کے ساتھ تھے۔ جب امام حسین نے دیکھا کہ خیمے میں بچوں کی پیاس شدت اختیار کر چکی ہے اور ماں باپ کی آنکھوں میں بے بسی ہے، تو وہ علی اصغر کو لے کر دشمن کے سامنے آئے۔ امام حسین نے دشمن سے کہا کہ اگر مجھے پانی نہیں دینا تو اس معصوم کو تو پانی دے دو۔ یہ بچہ نہ تمہارے خلاف لڑا ہے، نہ ہی تمہاری حکومت کو للکارا ہے، یہ صرف پیاسا ہے۔ لیکن جواب میں دشمن نے ظلم کی انتہا کر دی۔ ایک شخص جس کا نام ہرملہ تھا، اس نے 3 نوک والا تیر چلایا جو سیدھا علی اصغر کے گلے میں لگا۔ وہ بچہ امام حسین کی گود میں تڑپ کر شہید ہو گیا۔ امام حسین نے اس معصوم کی لاش کو گود میں لیا، آنکھوں سے آنسو بہے لیکن زبان پر شکر تھا۔ انہوں نے فرمایا، اے اللہ، یہ تیرے حضور قربانی ہے، اسے قبول فرما۔
इस मंजर ने आसमान और ज़मीन को हिला कर रख दिया। ऐसा जुल्म इस दुनिया ने कभी न देखा था और ना ही क़यामत तक देखेगा। तीसरे बेटे हज़रत अब्दुल्ला थे, जिनके बारे में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। बाज़ मुअर्रिखीन के मुताबिक वो भी मैदान करबला में शहीद हुए, जबकि बाज़ रिवायात में है कि वो दुश्मन के हाथों गिरफ्तार होकर जिंदा बचे। लेकिन जो रिवायत ज़्यादा मकबूल है वो यही है कि वो भी शहीद हुए। उनकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन वो ख़ीमे से निकलकर इमाम हुसैन के करीब आए और दुश्मन के तीर का निशाना बन गए। इमाम हुसैन ने उनके ज़ख्मी जिस्म को उठाया और अपनी आगोश में लेकर उन्हें दफन किया। ये भी इमाम हुसैन के लिए बहुत बड़ा दुख था कि एक और बेटा उनकी आंखों के सामने शहीद हो गया, लेकिन उनका सब्र और तस्लीम हर हाल में कायम रहा। चौथे बेटे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन थे, जिन्हें इमाम सज्जाद भी कहा जाता है। वो करबला में मौजूद थे, लेकिन सख्त बीमारी की हालत में थे। उनकी बीमारी इतनी शदीद थी कि वो मैदान में लड़ने के काबिल न थे। इसीलिए इमाम हुसैन ने उन्हें जिहाद से रोका और फरमाया कि तुमको मेरा इल्म व दीन आगे लेकर चलना है। तुम्हारी ज़िंदगी दीन इस्लाम के तसलसल के लिए ज़रूरी है। दुश्मन ने भी उनकी बीमारी को देखकर उन्हें शहीद न किया, बल्कि क़ैद कर लिया। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने बाद में इमाम सज्जाद के लक़ब से दीन की खिदमत की और करबला के पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुँचाया। बाकी दो बेटे हज़रत जाफ़र और हज़रत इब्राहीम के बारे में तारीख़ी रिवायात कम मिलती हैं। बाज़ मुअर्रिखीन का कहना है कि वो कम सन थे और शहादत से पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुके थे, या कुछ और सूरत में महफूज रहे। लेकिन ये तय है कि इमाम हुसैन के 3 बेटे करबला में शहीद हुए और एक बेटा हज़रत ज़ैनुल आबिदीन असीर हुए, और बाकी 2 के हालात मुतज़ाद रिवायतों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इमाम हुसैन की बेटियों की। इमाम हुसैन की 4 बेटियां थीं, जिनमें हज़रत सकीना सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। हज़रत सकीना नहायत ही बाहिया, बाअखलाक और बावकार बच्ची थीं। उनकी उम्र तकरीबन 4 से 5 साल थी। वो इमाम हुसैन को बहुत अजीज़ थीं और रात को उनके सीने पर सोया करती थीं। आशूरा की रात जब इमाम हुसैन ने सबसे आखिरी विदा किया तो हज़रत सकीना ने उनसे लिपट कर कहा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? हमें छोड़ कर न जाइए। इमाम हुसैन की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने सकीना को गले लगाकर प्यार किया और फरमाया, बेटी अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। वो लम्हा निहायत ही दर्दनाक था। हज़रत सकीना अपने बाबा की शहादत के बाद सख्त रंज में रहीं और जब कैद खाना शाम में पहुंची तो वहां की सख्तियां बर्दाश्त न कर सकीं। बाज़ रवायात के मुताबिक कैद खाने में ही उनकी शहादत हो गई। बाकी बेटियों के नाम तारीख में कम आए हैं, लेकिन उन सब ने करबला के बाद कैदो बंद की अज़ादतें बर्दाश्त कीं। उनके सरों से चादरें छीनी गईं, उन्हें रस्सियों में बांधकर बाजारों में फिराया गया, दरबार यजीद में उनकी तज़लील की गई। लेकिन इन सब ने सब्र किया और इस्लाम के वक़ार को बुलंद रखा। इनकी रूहें जुल्म की शिद्दत से ज़ख्मी हो गईं। बाज़ बेटियां बाद में मदीना लौट आईं और वहाँ खामोशी से ज़िंदगी गुजारें, लेकिन करबला का ज़ख्म उनके दिल से कभी न मिट सका। ये तमाम कुर्बानियाँ इमाम हुसैन के घराने की तरफ से थीं। उनके बेटे एक एक करके शहीद होते गए, लेकिन उनके लबों पर शिकवा न आया। उन्होंने हर कुर्बानी को अल्लाह की रज़ा के लिए पेश किया। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम को जिंदा रखना था। उन्होंने दिखाया कि इस्लाम की बका सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि खून देने से होती है। उनके बेटे आज भी तारीख में रोशनी के चिराग हैं। इनके नाम क़यामत तक जिंदा रहेंगे। हज़रत अली अकबर, हज़रत अली असग़र, हज़रत अब्दुल्ला, उन सब की कुर्बानियाँ इंसानियत के लिए एक अजीम पैगाम है कि हक़ के लिए जान दे देना आसान है, लेकिन झुकना ईमान को खो देने के बराबर है। करबला के इन शहजादों ने दिखा दिया कि सच्चाई के रास्ते में अगर सब कुछ कुर्बान हो जाए तो भी ये सौदा फ़ायदे का है। इमाम हुसैन के उन बेटों की कहानी हर दिल को रुला देती है और हर बाप को ये सबक देती है कि औलाद अगर अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है, और ऐसी कामयाबी सिर्फ उन लोगों को नसीब होती है जो अल्लाह के ख़ास बंदे हों।